اللہ تعالیٰ کے پاک نام کے ساتھ جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی، آپ کا ہوسٹ داؤد طاہر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ویورز، آپ کو یاد ہوگا اپنی ایک گزشتہ ویڈیو میں نے خورشید حسن خورشید، جو عام طور پر KH خورشید کے نام سے معروف تھے، کئی سال قائد اعظم کے پرائیویٹ سیکرٹری کے طور پر کام کرتے رہے تھے اور کم و بیش 5 سال آزاد جموں و کشمیر کے صدر رہے تھے۔ ان کی اہلیہ ثریا KH خورشید کی لکھی ہوئی کتاب یادوں کی کہکشاں کا ایک ورک آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ یہ دراصل ان کی یعنی ثریا KH خورشید کی تحریر کردہ ڈائری کا ایک صفحہ تھا، جس میں انہوں نے محترمہ فاطمہ جناح کے نزدیک قائد اعظم کی ناکام شادی کی وجوہات درج کی تھیں۔ آج میں اسی کتاب میں سے ایک اور باب آپ کو پڑھ کر سنانے والا ہوں، جس کا عنوان رکھا گیا ہے قائد اعظم کا دلکش کمرہ۔ یہ دراصل 20 فروری 1956 کی لکھی ہوئی ثریا KH خورشید کی ڈائری ہے۔ لکھتی ہیں، آج مجھے زندگی میں ایک بہت بڑا اعزاز نصیب ہوا ہے۔ آج میں نے قائد اعظم کی ذاتی چیزوں کو دیکھا، انہیں اپنے ہاتھوں سے درست کیا اور ایک ایک چیز میں اس عظیم انسان کا لمس محسوس کیا جس نے کبھی یہ سب چیزیں استعمال کی تھیں۔ محترمہ نے مجھے رات کہا تھا، یہاں محترمہ سے مراد محترمہ فاطمہ جناح ہے، کہ کل صبح انہیں قائد اعظم کے کپڑے اور دوسری چیزیں کھول کر دیکھنا ہے، لہذا تم میری مدد کے لیے آ جانا۔ میں نے خوشی اور مسرت سے بے قابو ہو کر کہا تھا کہ میں صبح ناشتے کے فوراً بعد آ جاؤں گی۔ آج 10 بجے ہم نے قائد اعظم کے کمرے کھولے، 2 نوکر اور محترمہ خود ساتھ تھیں۔ بیڈ روم کھولا تو یوں لگا جیسے ابھی ابھی یہاں سے کوئی اٹھ کر گیا ہے، سوائے اس کے کہ کمرہ بند ہونے کی وجہ سے گرد و غبار کی ہلکی سی تہہ موجود تھی۔ کمرے کی ہر چیز نہایت کرینے سے رکھی ہوئی تھی۔ بستر بچھا تھا، بیڈ سائڈ ٹیبل پر لکھنے کے کچھ ضروری کاغذ، پین، چند کتابیں، ایش ٹرے، سگریٹ کیس اور ٹیبل لیمپ پڑا تھا۔ کونے کی میز پر فائلوں اور کتابوں کے پلندے تھے، کئی پین، سیاہی کی دوات، پنسلیں، ربڑ، ایش ٹرے اور کھلے خط پڑے تھے۔ درمیان میں عنابی رنگ کا خوبصورت قالین کا ٹکڑا، دریچے کے پاس 2 آرام کرسیاں، بیچ میں ایک چھوٹی میز، بستر پر ہلکے لیمن کلر کا بیڈ کور تھا اور پردے بھی ہلکے رنگ کے دبیز قسم کے تھے۔ سامنے ڈریسنگ روم تھا، ایک لمبی وارڈروب میں قائد اعظم کے نہایت عمدہ سوٹ لٹک رہے تھے۔ ایک خانے میں درجنوں قمیضیں اور نیک ٹائیاں تھیں، ایک خانے میں رومال تھے جو سب کے سب ریشمی تھے اور زیادہ تر کریم کلر اور ہلکے پیازی رنگ کے تھے۔ ایک بڑے خانے میں لاتعداد بنیانیں اور جرابیں پڑی تھیں۔ سب سے نچلے خانے میں درجنوں کے حساب سے جوتے تھے، ہر رنگ اور ہر ڈیزائن میں۔ دوسری الماری کھولی تو اس میں تولیے اور بستر کی کچھ چادریں تھیں۔ قائد اعظم کے کمرے کے سامنے ایک مختصر سا برآمدہ تھا، جس میں 2 کرسیاں
और चंद और चीज़ें पड़ी थीं। बाथरूम में हैंगर में तौलिए लटक रहे थे। साबुनदानियों में 3-3, 4-4 साबुन रखे थे। नहाने के लिए बाल्टियां मौजूद थीं। एक तरफ शेव का सामान निहायत करीने से रखा हुआ था। मैं इन चीज़ों को देखती रही, बस देखती ही रह गई और मोहतरमा से कहा, आपने इतनी उम्दगी और नफासत से कायदे आज़म की सब चीज़ें रखी हुई हैं, यकीन नहीं आता कि वो इस दुनिया में नहीं। यूँ लगता है कि अभी वो अपने कमरे में आ जाएंगे। मोहतरमा नहायत अफसरदा थीं। उनके चेहरे पर आज़ुर्दगी और गम के साए फैल रहे थे। कहने लगीं, मैं अपने कायद के कमरों को नहीं खोलती, इसलिए कि यहाँ आकर मैं बेहद उदास हो जाती हूँ। लेकिन कभी कभी इन कमरों को खोलना ज़रूरी होता है, वरना सब चीज़ें ख़राब हो जाएंगी। मैं अपनी ज़िंदगी में अपने महबूब कायद की चीज़ें ख़राब होते नहीं देख सकती। गवर्नर जनरल हाउस से उनकी वफ़ात के बाद जो सामान यहाँ आया था, वो सब मैंने इन कमरों में जूं का त्यों रख दिया है। ये सब कमरे मैंने उनके लिए मखसूस कर दिए हैं। सुरैया लिखती हैं, हमने सब चीज़ों को अच्छी तरह झाड़ा और पूरे कमरे की सफाई की। चंद कपड़े और सूट बाहर धूप में फैलाए। इन कमरों के सामने एक कशादा टेरेस है। इन कामों में काफ़ी वक्त लग गया, लेकिन हम लंच से पहले सब चीज़ों को समेटकर नीचे उतरे। 11 बजे की चाय भी ऊपर ही पी। मिस जना हमेशा उस वक़्त खाली चाय की एक प्याली पीती हैं, लेकिन बैरे को मेरे लिए बिस्किट लाने का कहा। हमने कायदे आज़म के बेडरूम में उनकी कुर्सियों पर बैठकर चाय पी। मैं ख़यालात में खोई हुई थी तो मुझसे पूछने लगीं, इतना काम करके तुम थक तो नहीं गई? मैंने ख़ुद को फ़ौरन संभालते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, बल्कि मैं सोच रही हूँ मेरी कितनी बड़ी खुशकिस्मती है कि मैं कायदे आज़म की कुर्सी पर बैठकर चाय पी रही हूँ। मैं तो कभी ये सोच भी ना सकती थी कि मुझे कभी ये मौका भी मिल सकता है। कमरों को मुकफ़ल करने से पहले उन्होंने मुझे 2 रेशमी रुमाल और एक पेंसिल दी, जो कायदे आज़म की अपनी चीज़ें थीं। मैंने शुक्रिया कहकर वो दोनों चीज़ें ले लीं और कहा कि मैं इन्हें संभाल कर रखूँगी। हो सकता है कि कभी इन चीज़ों की बहुत वैल्यू हो, मेरे लिए तो अब भी वो बहुत बेशकीमत हैं। आखिर में लिखती हैं, कायदे आज़म की चीज़ों में एक बहुत खूबसूरत औरत की फ्रेम में लगी हुई एक तस्वीर थी। मैंने डरते डरते पूछा, ये कौन है? मोहतरमा कहने लगी, रत्ती की तस्वीर है। कायदे आज़म की बीवी थी। यही एक तस्वीर उसकी हमारे पास थी, जिसे वो हमेशा अलमारी के एक कोने में बंद रखते थे। व्यूअर्स, ये था कायदे आज़म के कमरों का आँखों देखा हाल, सुरैया के खुर्शीद की ज़बानी। अगर आपको ये हाल दिलचस्प मालूम हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि मेरी आइंदा आने वाली वीडियोस सबसे पहले आपको मिलें। बहुत शुक्रिया व्यूअर्स।